प्रसिद्ध उद्योगपति राजिंदर गुप्ता बिना मुकाबले दे चुने गए पंजाब राज सभा मैंबर। किसान मजदूर मोर्चा वालों चंडीगढ़ विखे कीती गई अहम मीटिंग। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं भारत वालों रूस तो तेल ना खरीदण दा भरोसा। CBI वालों रोपड़ रेंज का DIG हरचंद सिंह भुल्लर रिश्वत मामले विच गिरफ्तार। ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति राजिंदर गुप्ता नूं अज बिना मुकाबला राज सभा का मैंबर चुनिया गया है। उद्योगपति राजिंदर गुप्ता की बिना मुकाबला चोण हुई है। अज उम्मीदवारियां वापस लैण का आखिरी दिन सी। वो इस चोण विच इकल्ले ही उम्मीदवार सन, जिस करके चोण कमीशन ने राजिंदर गुप्ता नूं बिना मुकाबले जेतू ऐलान दिता। हालांकि एक आज़ाद उम्मीदवार नवनीत चतुर्वेदी वालों भी विधायकों के जाली दस्तखतां करके राज सभा उप चोण लई अपनी नामजदगी दाखिल की गई सी, जिस कारण उन्हां दे कागज़ रद्द कर दिते गए। हालांकि बाद विच नवीन चतुर्वेदी नूं इस मामले विच गिरफ्तार किया गया। दस दी कि आम आदमी पार्टी ने राजिंदर गुप्ता नूं राज सभा लई अपने उम्मीदवार वजों खड़ा किया सी। जानकारी अनुसार राजिंदर गुप्ता पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों विचों एक हन ਅਤੇ टैक्सटाइल खेतर विच ट्राइडेंट ग्रुप नूं राष्ट्रीय पद्धर ते मजबूत स्थान दिवाउण विच उन्हां दा वड्डा योगदान रहा है। राजिंदर गुप्ता राज सभा विच पंजाब की नुमाइंदगी करन वाले पंजाब तो 7वें नेता होणगे। इस तो पहलां LPU के चांसलर अशोक मित्तल, साबका क्रिकेटर हरभजन सिंह, आप आगू राघव चड्ढा, विक्रमजीत सिंह सानी, कारोबारी संदीप पाठक, आप नेता ਅਤੇ समाज सेवक ਅਤੇ संत बलवीर सिंह सीचेवाल नूं इस सीट ਲਈ नामਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। इस तो पहला संजीव अरोड़ा इस सीट तो राज सभा लई चुने गए सन। यह सीट लुधियाना पश्चिमी तो विधान सभा चोणां जितण तो बाद खाली हो गई सी। बिजली संशोधन बिल 2025 लाया जा रहा है, उसके लिए सभी पंजाब की किसान यूनियन, जो मुलाजिम यूनियन है पावरकॉम की, विद्यार्थी यूनियन अथवा मजदूर यूनियन, सभी को हमने न्योता देना है कि 27 अक्टूबर 2025 को आप किसान भवन चंडीगढ़ में पहुंचे और ये बड़े हमले को हम रोक सकें। किसान मजदूर मोर्चा वालों अज किसान भवन चंडीगढ़ विखे हुई प्रैस कॉन्फ्रेंस विच दस्सिया गया कि पंजाब ते देश के किसानां नाल जुड़े गंभीर मसलिਆਂ ते विस्तार नाल चर्चा की गई है। मोर्चे ने कहा कि पंजाब ਅਤੇ केंद्र सरकार दीयां नीतियां किसानां मजदूरां दे हितां विरुद्ध हन ਅਤੇ सरकार वालों किसानां दीयां असल मुश्किलां नूं पूरी तरह अणडिठा किया जा रहा है। मोर्चे ने केंद्र सरकार वालों की जा रही बिजली अदारे के निजीकरण की कोशिश की सख्त शब्दों में निखेधी की ਅਤੇ कहा कि यह फैसला लोक विरोधी ते किसान मजदूर विरोधी है। गन्ना किसानों के बकाए हाले तक ना मिलन, मंडियां झोने की लिफ्टिंग विच आ रही रुकावटां, खाद की घाट, पराली मामले नूं लैके सरकारां दे दोहरे मापदंड ਅਤੇ शंभू ते खनौरी बॉर्डरां दे होए नुकसान की भरपाई ना होने ते मोर्चे ने गंभीर नाराजगी जताई। मोर्चे ने स्पष्ट मांग की है कि पंजाब सरकार झोने की फसल के होए नुकसान का तुरंत 70,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का ऐलान करे। सरकार वालों दिता गया 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा किसानों के लागत खर्च नूं भी पूरा नहीं करता। इस तो इलावा वो किसान जिन्हां दी जमीन दरियावां दे वहण विच बह गई है, उन्हां नूं तुरंत पूरा मुआवजा ते पुनर्वास की सहूलत दी जाए। किसान मजदूर मोर्चा ने हरियाणा पुलिस वालों किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी की गिरफ्तारी की भी सख्त शब्दों में निंदा की है। उन्हें इसनूं किसानां की आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश करार दिता। उन्हें कहा कि सरकार किसानों नूं गिरफ्तार करन की जगह अपने प्रबंध ठीक करने ते जोर देवे। मोर्चे ने मांग की कि चड़ूनी नूं तुरंत रिहा किया जाए ਅਤੇ किसान अंदोलन ते दबाव पाउण दीआं सब कोशिशां रोकीआं जाण। इस दे नाल ही मोर्चे ने IPS अफसर पूरन कुमार वालों की गई आत्म हत्या के मामले की निरपक्ष ते पारदर्शी जांच की भी मांग की है, तां जो सच्चाई सामने आ सके ते दोषियों नूं सज़ा मिल सके। किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया कि उसने ड्राफ्ट बिजली बिल 2025 के संबंध में एक खुला सद्दा पत्र लिखिया है और सारे पावरकॉम ते ट्रांसकाम कर्मचारी, किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन, विद्यार्थी यूनियन और मजदूर यूनियनों नूं सांझी मीटिंग लिए सद्दा दिता है, जिस विच ड्राफ्ट बिजली सोध बिल 2025 ते चर्चा की जाएगी। यह मीटिंग 27 अक्तूबर 2025 नूं रावी हॉल किसान भवन चंडीगढ़ विच सवेरे 11 बजे होवेगी। मोर्चे ने सारे संगठनों नूं इकट्ठे होकर किसानां, कर्मचारियों ते आम लोगों के हितों की रखिया लई सांझी रणनीति बनाउण दी अपील की है। चंडीगढ़ किसान भवन रावी हाल साडा मकसद साडा यही है कि जिद्दां वड्डा यह मसला इहनूं असीं सारे इकट्ठे होके ही इस हमले नूं असीं पिछे मोड़ सकते हैं। सो इस ते विचारां करन वास्ते, चर्चा करन वास्ते भी किवें लड़िया जावे, असीं अज किसान मजदूर मोर्चे वालों
ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 2025 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, 4 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, MSP ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਖਲੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ, ਤੇ 4 ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਜੂ ਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 8 ਮਗਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ फैसला करेंगे। मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि जो पावर सेक्टर को आने वाले समय में निजी कंपनियों के हाथों में बेचे जाने की तैयारी कर रही भारत सरकार, बिजली संशोधन बिल 2025 लाया जा रहा है, उसके लिए सभी पंजाब की किसान यूनियन, जो मुलाजिम यूनियन है पावरकॉम की, विद्यार्थी यूनियन अथवा मजदूर यूनियन, सभी को हमने न्योता देना है कि 27 अक्टूबर 2025 को आप किसान भवन चंडीगढ़ में पहुंचे और ये बड़े हमले को हम रोक सके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਜਾਂ PAU ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਆਲਮੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ FBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਨਿਸ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਅਲੀਪੋਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ CBI ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ DIG ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਦਲਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBI ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ DIG ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ DIG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ DIG ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ VP ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DIG ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੈਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਦੂਜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਦੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ TLP ਹਿਮਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।